الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ ہم شہر چشم خوبہ من مو خیال ماہی، ہم شہر چشم خوبہ من مو خیال ماہی، کہ کنم کے چشم خوش ہو نہ کنم بکس نگاہ۔ بعد از حمد و ثنا نہایت ہی محترم مکرم حضرت علامہ مولانا حافظ اشرف علی اشرف صاحب آج کی مسجد مجلس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ سٹیج پہ جلفہ افروز جملہ علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ابھی آپ نے نقیب صاحب نے ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھا کہ قرآن مجید فرقان حمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر والناس تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور ثنا فرما رہا ہے۔ جس طرح امام اہل سنت سے کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا، بالکل اسی طرح ایک اور عاشق رسول سے کسی نے یہ سوال کیا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پورا قرآن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، تو یہ بتاؤ کہ الحمدللہ رب العالمین میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہاں ہے؟ اس کا مطلب تو سادہ سا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب آپ ہمیں یہ بتائیں اس آیہ کریمہ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان بزرگوں نے فرمایا، عاشق رسول نے بتایا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آیہ کریمہ ایسی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کو بیان کر رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے جس کو مصدر کہتے ہیں، جس کو مصدر کہتے ہیں، اور ایک لفظ ہے مشتق کہ جو مصدر سے نکلتا ہے۔ مشتق اس کو کہتے ہیں جو مصدر سے نکلتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حمدن مصدر ہے، اس سے آگے جو الفاظ مشتق ہیں جو آگے نکلتے ہیں وہ آپ مجھے بتائیں کیا کیا ہے؟ اس نے کہا حمد یحمد حمدا فهو حامد فحمد یحمد حمدا فذاک محمود۔ سبحان اللہ۔ تمام حضرات جو بھائی ارد گرد تشریف فرما ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج کے اندر تشریف لے آئیں، سٹیج کے اندر پنڈال کے اندر تشریف لائیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے یہ فرمایا کہ اس الحمد سے جو آخری لفظ نکلتا ہے، کمال کا لفظ نکلتا ہے کہ جس سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے، وہ لفظ بتائیں۔ وہ تو خاموش ہو گیا۔ آپ نے بتایا کہ عربی گرامر کے اصولوں کے مطابق حمد سے جو صیغہ کمال نکلتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ محمد۔ کون سا لفظ ہے؟ محمد وہ ہوتا ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ محمود ہے، اللہ محمود ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہیں۔ محمود وہ ہوتا ہے کہ جس کی صرف تعریف کی جائے، اور محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ بڑی پریشانی کی بات کہ سب دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے، اور اللہ کا نام کے مطلب جو بنتا ہے ایسی ذات جس کی تعریف کی جائے۔
اور محمد ایسی ذات جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. یہ کیا وجہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لفظ محمد ہے، سب سے زیادہ تعریف جو کی جاتی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. ایک وقت آئے گا اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والی ذات رب العالمین جل مجدہ الکریم کی ہوگی. پہلی بات آپ نے بتائی. حمد کا صیغہ کمال محمد ہے. اب ترجمہ سنو. الحمدللہ، للہ میں جو لام ہے، بتاؤ کون سی لام ہے؟ اب کچھ کہتے ہیں لام تملیکی ہے، کچھ کہتے ہیں لام استغراقی ہے، کچھ کہتے ہیں عید خارجی ہے، کچھ کہتے ہیں عید ذہنی ہے. آپ نے فرمایا عید ذہنی لو، عید خارجی لو، یا تملیکی لو، یا استغراقی لو، سب کے ترجمے سنتے جاؤ. اگر تملیکی لیں تو یہ مطلب بنتا ہے حمد کا مالک اللہ ہے، حمد کا جو کمال محمد ہے، محمد کا مالک اللہ ہے. اگر استغراقی لیں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اگر تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمام تعریفوں کا جو صیغہ منتہا محمد ہے، تو مطلب یہ بنتا ہے کہ سب کی سب تعریفیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں. تو بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی شخص ہو، اس گھر میں رب العالمین کی ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. فرمایا کوئی کسی کو کھانا کھلائے اور اس کھانا کھلانے میں محمد نام کا شخص ہو، فرشتے 2 دن اس دن میں 2 مرتبہ اس دسترخوان کی تعریف کرتے رہتے ہیں. اور محمد کوئی لوگ مشورہ کرے اور ان میں محمد نام کا کوئی نہ ہو تو اس مشورے میں خیر نہیں ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی ہے. اور قیامت کے دن رب العالمین فرمائے گا قم یا محمد. حدیث صحیح حدیث مبارکہ میں ہے سب کے سب محمد نام کے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے گا میں نے تمہیں تو نہیں بلایا ہے، میں نے تو اپنے نبی کو کہا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ، سجدے میں ہوں گے. وہ کہیں گے مولا ہمارا نام بھی محمد ہے. اللہ فرمائے گا جاؤ اس نام کی برکت کی وجہ سے آپ میں تمہاری بخشش کر دیتا ہوں. آخری بات، کسی نے یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس میں محمد کی تعریف کدھر ہے؟ تو عاشق نے جواب کیا دیا؟ عاشق نے یہ جواب دیا یہ ترجمہ کرو، قل هو اللہ احد کا ترجمہ کرو. یہ تو خالصاً سورہ اخلاص ہے، اس میں رب العالمین کی خالصاً توحید بیان کی گئی ہے. اور یہاں مصطفیٰ کی تحمید کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ترجمہ کرو، تاکہ کل کہہ دو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ کوئی اس کے ہمسر ہے. تو یہاں محمد کی تعریف کیسے ہو گئی؟ آپ نے بتایا کہ یہ بتاؤ قل هو اللہ احد میں رب العالمین جو لفظ کل بتایا ہے، کل فرمایا ہے، ذرا اس کی وضاحت بتاؤ. سوال کرنے والا خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا ایک ہوتی ہے وحدت، ایک ہوتی ہے توحید. وحدت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن سے اللہ کو ایک ماننا، اور توحید وہ ہوتی ہے کہ مصطفیٰ فرمائے یا کوئی نبی فرمائے کہ اللہ ایک ہے، اس کے فرمان کے مطابق اللہ کو ماننا توحید کہلاتا ہے. فرمایا اے مصطفیٰ میری توحید اس وقت قابل قبول ہوگی کہ جب تیری زبان سے کوئی کہے گا کہ میں نے نبی سے سنا ہے. نبی تم فرما دو ان کو اللہ ہمارا وہ ہے، اللہ ہمارا وہ ہے جو اکیلا ہے، جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، اور نہ کوئی اس کے ہمسر ہے. آپ کی زبان سے سن کر اے مصطفیٰ، آپ کی زبان سے سن کر جو مجھے مانے گا میں اس کی توحید کو قبول کروں گا. رب العالمین جل مجدہ الکریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
हमें प्यारे हबीब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमाए। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकाम और मर्तबा है इतना बुलंद है कि हमारे अज़हान, हमारी उकूल जहां इनकी इंतहा हो जाती है वहां से भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कमालात है उनका आगाज नहीं होता है, कहीं और जाके होता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो उनका हुस्न है, उनकी जो शान है, कोई बयान ही नहीं कर सकता। शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमाया, जमाली मस्तूरतुन अन आयुनिन नास गैरतम मिन अल्लाह। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मेरे जमाल को रब्बुल आलमीन ने लोगों की आंखों से मस्तूर यानी छिपा के रखा है, छिपा के रखा है। गैरतम मिन अल्लाह, ये रब्बुल आलमीन जल्ला मजदूल करीम की गैरत की वजह से। और क्यों? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है और हुस्न के जो जलवे हैं, आंख भर के उनको कोई देख भी नहीं सकता। उम्मे मादब ने देखा, लेकिन उस वक्त देखा जब वो ईमान नहीं लाई थी। उम्मे माबद हुजूर पाक सल्लम का हुस्न बयान फरमाती है। आप सल्लम के हुस्न के बारे में जो हदीसें मुबारका बयान की गई हैं, उनमें से एक हदीस मुबारका उम्मे माबद जो बाद में इस्लाम लाई, उन्होंने आपका हुस्न बयान किया। और हुस्न का बयान करते हुए कहते हैं कि ये मुस्तफ़ा करीम है, ये दूर से भी खूबसूरत नजर आते हैं, करीब से भी खूबसूरत नजर आते हैं। और उन्होंने जब आप सल्लम का हुस्न बयान फरमाया, हुस्न बयान फरमाया, किस मौके के बयान फरमाया कि एक दिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, देखा एक काफिले ने पड़ाव किया हुआ है और काफिले वालों के पास ऊंट है। आपको ऊंट पसंद आ गया, आपने फरमाया, अपने दोस्त से फरमाया कि इस तरह करते हैं, इनसे ये मुझे ऊंट पसंद आ गया, इनसे ऊंट ले लेते हैं। बात की, जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट खरीदने की बात की कि मुझे ये ऊंट चाहिए, आप बेचते तो नहीं है, उन्होंने बेचना नहीं था, लेकिन वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न में इतने मैब हो गए कि उन्होंने कह दिया, जी जी हाँ बेचते हैं, कीमत तय करो। कीमत तय हो गई। फरमाया, इस तरह करते हैं कि आप मुझे ऊंट दे दें, आपको इसकी रकम में बेचता हूं। अब कोई किसी को कुछ चीज देता है, अगर उसे जानता हो तो फिर ये कहता है कि ये बाद में दे देगा, लेकिन जानता न हो फिर ये कहता है मैं आपको जानता नहीं, आपको कुछ जमानती है। आपके हुस्न के जलवे में काफिले वाले इतने मैब हो गए, उन्होंने इस तरह का सवाल भी न किया। आप सल्लम अपने साथी को लेकर, ऊंट लेकर चल पड़े, मदीना मुनव्वरा की तरफ आए। अपने साथी से फरमाया कि जाओ इनको खजूरें दे के आओ, इसके बदले में जितना ऊंट की कीमत बनती है। ये इधर आ गए, उधर काफिले वाले बातें करने लगे कि ऐ नौजवान साथियों, आपने क्या किया? एक शख्स आया और वो आपसे ऊंट ले गया, आप उसको जानते भी नहीं, आपने कोई जामन भी मुकर्रर नहीं किया और ऊंट भी दे दिया, आप कैसे हैं? एक ने कहा, एक अदना सा लफ्ज हुजूर के लिए इस्तेमाल किया, माज़ अल्लाह, कि ये तो शख्स था, आप उसके हुस्न में मैव रहे और वो आपका ऊंट माज़ अल्लाह हथिया के ले गया। जब उसने ये लफ्ज बोले तो खेमे के अंदर से औरत बोली, उसने कहा उसको तू खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, आपको जो ऊंट की कीमत चाहिए मैं आपको दूंगी, लेकिन ऐसे हसीन चेहरे वाले के बारे में इस तरह की बातें ना करो। उन्हें कहा कैसे? कहने लगे कि जब आप ऊंट का सौदा कर रहे थे मैं उनके चेहरे को देख रही थी और उनका चेहरा इतना खूबसूरत है कि मुझे ये यकीन है कि इतना हसीन आदमी झूठ नहीं कर सकता। उन्होंने जब इसरार किया, आपने फरमाया ये कीमत मुझसे ले लो, लेकिन अगली बातें ना करो। अभी उनके दरमियान बातें हो रही थी, उधर से उनके साथी गए और साथी गए और जाकर उनको खजूरें दी, जो इसका इवज था वो दिया। तो उम्मे बाबत फरमाती है कि मैंने आपसे कहा था ना, ये इतने हसीन हैं
ये इतने असीब हैं कि ये करीब से भी खूबसूरत नजर आते हैं, दूर से भी खूबसूरत नजर आते हैं। ये करीब से भी हसीन है, दूर से भी हसीन है। और कुछ लोग होते हैं दूर से तो बहुत खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन जब करीब जाके देखते हैं तो हालात ही कुछ और होते हैं। इसलिए कहते हैं कि उनके लहजे में यूं तो बहुत बर्फ थी, लेकिन जब छू के देखा तो हाथ जल गए। उनके लहजे में यूं तो बर्फ थी, लेकिन जब छू के देखा तो हाथ जल गए। कुछ लोग दूर से बड़े अच्छे नजर आते हैं, बड़े मीठे नजर आते हैं, बड़े ठंडे नजर आते हैं, बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन जब करीब से देखते हैं तो हालत कुछ और होती है। लेकिन एक ही हमारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो दूर से भी खूबसूरत है, करीब से भी खूबसूरत है, जो दूर से भी खूबसूरत है और करीब से भी खूबसूरत है। रब्बुल आलमीन जल्ला मजदुल करीम हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को सुनने के साथ साथ उनकी मुबारक सुन्नतों पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। और एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न है, रब्बुल आलमीन ने इसको मस्तूर क्यों फरमाया? इसलिए मस्तूर फरमाया कि किसी इंसान के अंदर ताकत भी नहीं थी कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का जो जलवा है उसको बर्दाश्त कर सके। वो आपने वो सुना होगा, मूसा अलैहिस्सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए और अल्लाह से मुलाकात की, वापस आए, 50 नमाजें लेके आए। रास्ते में मूसा अलैहिस्सलाम ने भेजा, मिले कि वापस चले जाओ। 9 दफा गए, 9 दफा वापस आए, और कौन मिलता रहा? मूसा अलैहिस्सलाम। कोई और नबी क्यों नहीं मिला? मूसा अलैहिस्सलाम क्यों मिले? इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम की ने अल्लाह से जो दुआ की थी, या अल्लाह मुझे अपना आप दिखा दे, तो रब ने फरमाया लन तरानी है मूसा, तू मुझे नहीं देख सकता। और लन तरानी का एक तर्जुमा यह है कि ऐ मूसा तू होकर मुझे नहीं देख सकता, तू होकर मुझे नहीं देख सकता। मूसा ने दुआ फरमाई थी, और आज उनकी दुआ की कबूलियत का वक्त था। और मूसा अलैहिस्सलाम जब गए अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करने के लिए, रब की तजल्ली हुई, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े, वापस घर आए, और घर आए रब्बुल आलमीन के जो जलाल का जो परताव था मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे पड़ा, और मूसा अलैहिस्सलाम की कैफियत ये हो गई, जो भी उनको देखता उसकी आंखें चली जाती। और मूसा अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली, कहते हैं कि सबसे खूबसूरत आंखों वाली अगर कोई औरत गुजरी है, मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा हजरत सफूरा गुजरी है। सुभान अल्लाह। सबसे खूबसूरत आंखों वाली मूसा अलैहिस्सलाम ने ये किया। अब बात ये है कि लोग कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह, कि कोई नबी के कोई ये कहे कि मैं नबी की तरह हूं, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ये सोचने से भी बाहर है कि कोई नबी के बराबर हो सके। ये सोचना भी इतनी अज़ली बदबख्ती है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक जगह फरमाता है, इन कुंतुम, अगर तुम सच्चे हो तो एक सूरत ला के दिखाओ। एक सूरत को तमाम के तमाम इंसान बशर एक सूरत की मिसल नहीं ला सकते, और वो नबी जिन पर 6666 आयतें नाज़िल हुई, उनकी जो मिसल हो सकता है? एक आयत की मिसल कोई नहीं ला सकता। मूसा अलैहिस्सलाम अब उन्हें जो भी देखता उसकी आंखें चली जाती। किसी के जिस्म का कपड़ा लगाते चेहरे पे, कपड़ा जल जाता। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने यह किया कि अपना ही कपड़ा अपने चेहरे पे रख दिया। अब उनका जो कपड़ा था वो जलता नहीं था, किसी और का कपड़ा लगाते तो वो जल जाता। हज़रत सफूरा ने फरमाया, अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है मूसा आपने मुझसे भी अपना मुंह छिपा लिया है, बराए मेहरबानी मुझे तो अपने आप को दिखाने दे। आपने फरमाया मुझे देखेंगी तेरी आंखें चली जाएंगी। जब इसरार किया, कहा जाती है तो जाएं,
जब इसरार किया तो फरमाया इस तरह करो, एक आंख पे हाथ रखो और एक आंख से मुझे देखो। हजरत सफूरा ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को देखा एक आंख से, उनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई। अब उनकी आंख की रोशनी खत्म हो गई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई। उन्हें कहा मूसा, अगरचे मेरी आंख की रोशनी आपके मुबारक चेहरे को देखते हुए आंख की रोशनी चली गई है, लेकिन आपके चेहरे की को देखकर मुझे जो लुत्फ आया, आंखों की बेशक रोशनी चली जाए, लेकिन जो लुत्फ है मैं उसको और एक दफा और देखना चाहती हूँ। फरमाया चलो देख लो, फिर क्या होगा, दूसरी आंख भी चली जाएगी। कहने लगी चली जाती है तो चली जाए, लेकिन मैं देखूंगी। हजरत सफूरा ने दूसरी मर्तबा देखा, दूसरी मर्तबा जब देखा उनकी दूसरी आंख भी चली गई, रोशनी चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ सफूरा तुम्हें दुख नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, परेशानी नहीं हुई कि तुम्हारी आंखें चली गई? वो कहने लगी आपके चेहरे पर जो जमाल था, उसका नजारा इतना लतीफ था, इतना हसीन था, इतना लजीज था। ये तो मेरी 2 आंखें हैं, अगर रब्बुल आलमीन मेरी 1,00,000 आंख भी बनाता, मैं यके बाद दीगरे सबको इस हुस्न को देखने के लिए कुर्बान कर देती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इस हुस्न को देखने के लिए कुर्बान कर देती। जो मूसा अलैहिस्सलाम के हुस्न को जो बर्दाश्त इंसान नहीं कर सकता, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को कोई कौन देख सकता है? ये देखे, मैं आपको आखिरी मिसाल देता हूं। ये जो सूरज है, सूरज, इसकी जो शुआएं हैं कितनी किस्म की है? ये 25 किस्म की शुआएं हैं। और सूरज डायरेक्ट जमीन पे नहीं लगता, ये इनडायरेक्ट लगता है। जैसे कोई ऐसे बैटरी लगाए, बैटरी की जो सीमत है वो सामने है, लेकिन इधर भी शुआएं जा रही है, इधर भी जा रही है, सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यही सूरज डायरेक्ट हमारी जमीन पे पड़े तो जमीन चंद मिनटों में गर्म हो जाए, लोहा बन जाए, लोहे की तरह गर्म हो जाए, जिस तरह लोहे को गर्म किया जाता है। और इसकी जो आखिरी, सूरज की जो आखिरी लेज़र, जो सबसे कमजोर शुआ है, वो जिस तरह आज किसी ने सोलर बनाया है, इस पे पड़ती है और सोलर बिजली पैदा होती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी कितनी अजीम किस्म की है। अगर जब ये क़यामत के दिन गर्मी क्यों होगी, ये सूरज उस वक्त डायरेक्ट होगा। आज इनडायरेक्ट जमीन पे लग रहा है, उस वक्त डायरेक्ट जमीन पे लगेगा। उस वक्त कैसे लगेगा? डायरेक्ट लगेगा। और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुस्न था, रब्बुल आलमीन ने इसको छिपा के इसलिए रखा कि आपके अंदर, हमारे अंदर, किसी के अंदर इसको बर्दाश्त करने की ताब भी नहीं थी। इसलिए कहते हैं ना कि जिन्हें वेख्या है वो बोलते नहीं, जिन्हें वेख्या है वो बोलते नहीं, जिन्हें हकीकत राज दा वेख्या नहीं वो एवें करन गल्लां, जिन्हें हकीकत राज दा वेख्या नहीं वो एवें करन गल्लां, और जिन्हें वेख्या ही वो बोलते नहीं। और एक जो इंसान है, एक जो इंसान है, इंसान का जो दिल है, ये शीशे की तरह साफ है। हमारा जो मन है ये शीशे की तरह साफ है। ये खराब अगर किसी ने किया है तो इंसान ने खुद किया है। वो किसी ने कहा था ना, नफ्स पलीत पलीत चा कीताई, नफ्स पलीत पलीत चा कीताई, दरअसल ए पलीत नासी, दरअसल ए पलीत नासी। हमारे नफ्स ने हमारे नफ्स को पलीत कर दिया है। हकीकत में ये बहुत साफ था। जिन लोगों के दिल साफ हैं वो मुस्तफा को देखते हैं तो मुस्तफा करीम उनको हंसी और जमील नजर आते हैं, और जिनके साफ नहीं है उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना कसूर है। इसलिए कहते हैं ना, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, अल्लाह वाले ने गल मुका दी थी, अल्लाह वाले ने गल मुका दी थी। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, अल्लाह वाले ने गल मुका दी थी। तुसा हो डिठा सा हो डिठा मामा अल्लाह ने गल बुलाओ। जब भी हम सरकार के मिलाद की बात करते हैं
تو جب سرکار کی ولادت بسعادت ہوئی تو اس وقت کیا ماحول تھا؟ پنجابی کے ایک شاعر نے کہا کہ ویلا اس ویلے خود رک گیا سی. پنجابی سمجھ آتی ہے تو کہہ دیجیے سبحان اللہ. ویلا اس ویلے خود رک گیا سی. سا ابلیس دا بھی مک گیا سی. آقا دی میلاد وچ کعبہ ساڑھے نالے اے بھی اس موقع تے جھک گیا سی. میں سرکار کا میلاد پڑھنے لگا ہوں. جب بھی سرکار کی ولادت بسعادت کی بات ہوتی ہے تو بات حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کی. میں حافظ اور عظیم اس شخصیت کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. سرکار کا میلاد ہے, ذرا مسکرا کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیجیے سبحان اللہ, اور عقیدت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں اور محبت کے ساتھ فرماتے ہیں, لیکن ایک مرتبہ آپ بھی اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کیجیے. باواز بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ, اور باواز بلند کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ جو محفل جناب اہلیان میلاد کمیٹی سینٹر بلاں کے عظیم نوجوانوں نے سجائی, اس محفل کو عکس شہنشاہ چشت اشاہ پیر نصیر الدین نصیر انہوں نے یوں مبارکباد دی. آپ فرماتے ہیں بہار چمن کی یہ نکہت مبارک. یہ جو بہار آپ نے سجائی ہے, پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بہار چمن کی یہ نکہت مبارک, مبارک دل و جان کی فرحت مبارک, نظاروں کی ہر دل کشی کہہ رہی ہے محمد کا یوم ولادت مبارک. محمد کا یوم ولادت, ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مسکرا کے کہہ دیجیے محمد کا یوم ولادت. سرکار کا میلاد منانے والا ذرا تڑپ کے محبت کے ساتھ کہہ دیجیے محمد کا یوم ولادت, محمد کا یوم ولادت.